الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى والمقتضى وسيلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يهتدم قبل الله مطلقا أبدا وما تزاءم أصلا في مدى الزمن إن رد فلم تمرد ما وضعت ذكاوة أبدا في جسمه الحسن بخلقك كما من رجل ثبت ولا يوالد ولد من اليد والعين قد انعزت ولا يراه الا هذا الشمس ضعفت كتفاه جعلتاهم إذا جلسوا عند الولادة زفيانا بواختاتني هذه الخصائص فهمها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن بحنين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قائم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرة
والأصل في أنجامها تجري واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال راك تحميه واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تذنبي من زلتين عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في كسبه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى وشيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافنا وشيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافنا وشيخنا وربي أرواحنا الحبيب يرد من جمع الوهاب وإلى روح مؤلفة الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المليبني الشافعي ورسوله وفضائه أن الله يتغشى حب الرحمة والمغفرة أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
أموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه وإذا هدم ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا أو يخلى بينهما وإلا فمال ضائع وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا. وقال شيخنا الزمزمي إذا بلي الميت وأعرض ولدته عن الحجارة جاز الدفن مع بقائها إذا جرى العادة بالإعراض عنها كما في السنابل. وكره وضع عليه أي على قبر مسلمين. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan ngobrol, keluar anak pengen deh. Mereka ngaji bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allim rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa hadhihi al-umam wa bi kulli darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian,
kita melanjutkan pengajian kita masih bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikalam oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mu'in Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Maka perkara rahimahullah dia mengatakan masih melanjutkan yang kemarin, makruh hukumnya membangun kuburan. Artinya membangun kuburan dalamnya kita berkasihin, atau makruh hukumnya dibangun ke atasnya. Ini makruhnya berlaku bila tanpa ada hajat sama sekali, bila tanpa ada kebutuhan keperluan sama sekali. Contohnya hajat bagaimana? Misalnya ada kekhawatiran nanti kuburannya bakal digali oleh orang lain, diambil kain kafannya misalnya, dicuri kain kafannya, atau ada kekhawatiran nanti ada binatang buas yang menggali itu kuburan, atau yang ketiga ada kekhawatiran contohnya nanti kuburan yang akan hancur tersebab ada banjir bandang. Inilah yang disebut sebagai hajat, kebutuhan atau keperluan. Jadi sekali lagi, bila tidak ada hajat, bila tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, maka membangun kuburan baik itu ke dalam fondasinya atau ke bagian atasnya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu hukumnya hanya sebatas makruh saja. Ini kemakruhan berlaku bila tanahnya adalah tanah milik dari orang itu, ya. Ini ada orang punya tanah, kemudian dikubur ke situ dirinya, keluarganya, kemudian tanpa ada hajat, tadi hajat kebutuhan keperluan tuh, gak ada yang menggali, gak ada binatang buas yang menggali itu kuburan, atau tidak ada khawatir terkena banjir bandang yang bisa menghancurkan kuburan tersebut, tanpa ada hajat sama sekali, maka hukum membangun kuburan itu hanya sebatas makruh, tidak sampai apa? Tidak sampai haram. Nah, bila mana ada hajat, bila mana ada kebutuhan, misalnya biasanya di kampung itu kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia, ini pasti ada yang nyolong kain kafannya, ya. Kain kafannya diambil, kuburannya digali. Atau biasanya ada binatang buas. Atau biasanya ini kampung terkena banjir bandang sehingga hancur kuburan tadi. Pada akhirnya orang yang punya tanah ini dia membangun kuburan keluarganya, dipakein fondasi, dipakein keramik segala macam. Maka bila mana tanahnya tanah miliknya dan ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan, maka tidak makruh hukumnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jelas ya? Jadi kemakruhan ini berlaku pertama bila tidak ada apa? Tidak ada hajat. Yang kedua, kemakruhan ini berlaku bila tanahnya milik itu orang. Tetapi bila ada hajat dan tanahnya adalah tanah milik itu orang, tadi hajat, misalnya di kampung itu biasa kain kafan itu banyak dicolong, atau biasanya ada binatang buas yang menggali itu tanah kuburan, kemudian dibangun itu kuburan, dipakaiin semen misalnya, maka bagaimana hukumnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu? Maka dalam kitab Fathul Mu'in, maka rahimahullah dia mengatakan hukumnya adalah tidak ada, tidak makruh. Jelas ya? Namun bila seandainya tidak ada hajat, kemudian tanahnya tanah musabbalah. Tanah musabbalah pengertiannya ini tanah ada yang punya, kemudian yang punya memperuntukkan tanah tersebut sebagai pemakaman umum. Atau tanah musabbalah adalah tanah yang tak berpulang, kemudian tanah ini dijadikan sebagai pemakaman umum. Itu yang disebut sebagai musabbalah.
Bila tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, kemudian tanahnya tanah musabbalah. Berarti kalau musabbalah adalah pertama, tanahnya ada yang punya. Kemudian yang punya tadi menjadikan kuburan tanah itu sebagai pemakaman umum. Atau yang kedua, tanahnya tanah yang tak bertuan. Kemudian tanah ini dijadikan sebagai pemakaman umum tanpa ada hajat sama sekali. Atau yang kedua adalah tanahnya tanah wakaf. Tanah apa? Tanah wakaf. Kemudian dibangun itu kuburan, dibangun pakai keramat segala macam. Maka dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, membangunnya adalah hukumnya menjadi haram. Jelas. Ini biarkan anda paham nih. Jadi makruh itu berlaku bila tanpa ada hajat dan tanahnya tanah milik. Tanah milik itu orang. Bila ada hajat tanahnya tanah milik itu orang, maka hilang kemakruhannya. Kemudian bentuk yang ketiga, bila seandainya itu tanah adalah tanah musabbalah, ada yang punya kemudian diperuntukkan sebagai pemakaman umum, atau tanah yang diwakafkan, kemudian atau tanah yang memang tak bertuhan kemudian dijadikan sebagai pemakaman umum, maka membangun kuburan tadi adalah hukumnya jadi apa? Haram. Dan dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bangunan kuburan tadi wajib untuk dihancurkan. Sekarang lanjutkan pengajian yang kemarin. Tanbihun, ini sebuah peringatan. Wa idza hulima turaddul hijaratul mukhrajatu ila ahliha in urifu. Bila kuburan tadi sudah dihancurkan, maka bebatuan yang dikeluarkan dari kuburan tadi dikembalikan kepada keluarga mayit itu bila keluarganya diketahui. Jadi bila mana sudah dihancurkan kuburan tadi yang dikeramik, yang dibangun, kemudian batunya bagaimana? Batunya dikembalikan kepada keluarganya. Syaratnya jika keluarganya diketahui keberadaannya. Atau opsi yang kedua, al-mukhalla bainahuma, atau batunya dibiarkan. Jadi pilihan yang pertama, bila sudah dihancurkan bangunan kuburan tadi, maka batu-batu tersebut pilihan yang pertama adalah batunya dikembalikan kepada keluarga dari mayit. Pilihan yang kedua, batunya biarkan. Kalau tidak diketahui keluarganya, maka batunya dibiarkan di dekat kuburan tersebut. Wa illa fanalun dha'i'un. Kalau seandainya keluarganya nggak diketahui, maka itu batu menjadi harta yang dha'i', dianggap sebagai harta yang hilang. Nah, bagaimana perincian hukumnya dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Wa hukmuhu ma'rufun kama qalahu ba'du ashabina, dan hukum bebatuan tadi adalah sudah diketahui dalam madhab al-Imam Syafi'i sebagaimana dikomentari oleh sebagian ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i. Bagaimana rincian hukumnya? Wa huwa annal amra fihi li baitil mali in tawama. Batu tadi maka adalah milik baitul mal bila di negeri tersebut ada baitul mal. Indonesia kan ada baitul mal. Jadi bebatuan tadi yang sudah dihancurkan tidak diketahui pihak keluarganya, maka menjadi hitungannya harta yang hilang. Kemudian batu tersebut nanti diserahkan kepada baitul mal kalau seandainya negeri tersebut ada baitul mal. Fa illam yantazil, kalau tidak ada baitul mal, fa huwa yuslaha'il muslimina yasrifunahu fi wujuhil khairi, maka untuk kemaslahatan muslimin dan muslimah diperuntukkan untuk hal-hal yang baik-baik. Jadi itu rinciannya.
Dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bila mana kuburannya sudah dihancurkan, maka bebatuan tadi dikembalikan kepada keluarganya bila keluarganya diketahui. Atau pilihan yang kedua, batunya dibiarkan dekat kuburan. Atau bila tidak keluarganya tidak diketahui, maka batunya dianggap sebagai harta yang hilang. Hukumnya tadi, bila ada Baitul Mal negeri tersebut, maka batu itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Bila tidak ada, maka diperuntukkan untuk kemaslahatan muslimin, untuk hal-hal yang baik. Wa qala Syekhuna Az-Zabzabir, berkata guru kami, kata pengarang Syekh Yahudi. Siapa guru beliau? Az-Zabzabi, Sayyidina Imam Az-Zabzabi radhiyallahu anhu wa rahimah. Idza baliyal mayyitu wa aqrada warathatuhu 'anil hijarati, apabila jenazah itu sudah hancur, udah membusuk, sudah hancur, kemudian keluarga jenazah, keluarga mayit tadi, dia nggak mau ngurusin batu-batunya itu. Setelah dihancurkan, mayit sudah hancur, sementara keluarganya berpaling, nggak mau ngurusin batu-batu yang tadi hancurannya, maka jazat dafnu ma'a baqaiha idza jaratil 'adatu bi'iradi anha kama fis sanabili. Boleh memakamkan disertai masih ada batu-batu tersebut jika memang berlaku kebiasaan dengan keluarganya berpaling, tidak mau ngurusin batu-batu itu. Jadi rinciannya, bila sudah dihancurkan kuburan itu, maka yang pertama tadi, batunya dikembalikan kepada keluarganya jika pihak keluarganya diketahui atau dibiarkan. Bila tidak diketahui, maka menjadi harta yang hilang hitungannya. Bila demikian, maka diserahkan kepada Baitul Mal bila ada. Bila tidak ada, maka diserahkan kepada kemaslahatan muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى رجاء أشرفنا فتب علينا توبة نرسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو بيعة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول. نحو الله بكل
رسوله صلى وسلم ربي عليه أدى الحق والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي وأنت رجيم. يا رسول الله سلام عليك وأنت رجيم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشا وأنت رجيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.